शांति 12 सेप्टेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे ब्राह्मण हेले चुटी अर्थात सर्वोत्तम, शूद्र हेले पाद अर्थात सर्वकनिष्ठ। जो माने शूद्ररु ब्राह्मण हेबे सही माने ही देवता होई परिबे। ब्राह्मण हेले चुटी अर्थात सर्वोत्तम, शूद्र हेले पाद अर्थात सर्वकनिष्ठ। जो माने शूद्ररु ब्राह्मण हेबे सही माने ही देवता होई परिबे। प्रश्न, तुम मानकर शुभ भावना कौन जहाकु लोक माने विरोध करुछंती? तुम मानकर शुभ भावना कौन जहाकु लोक माने विरोध करुछंती? उत्तर, तुम मानकर शुभ भावना हेला एही पुराना दुनिया समाप्त होई जाऊ एवं नूतन दुनिया स्थापन होई जाऊ। सेथि पाई तुमे कहुछ एबे पुराना दुनिया विनाश हेला कि हेला, एही कथा को मध्य लोक माने विरोध करुछंती। सेकंड प्रश्न, एही इंद्रप्रस्थर मुख्य नियम कौन? एही इंद्रप्रस्थर मुख्य नियम कौन? उत्तर, कौनसी भी पतित शूद्र को एही इंद्रप्रस्थर सभा को अणा जाई पारिबो नाही। जदि केही नेई आसंती तेबे तांको उपरे मध्य पाप लागि जिवो। ओम शांति। आत्मिक पिलामानक प्रति आत्मिक बाबा बसी बुझाउछंती। पिलामाने जानिछंती जे आमे निज पाई निजर दैवी राज्य पुनर्बार स्थापन करूछु। काहींकिना तुमे माने ब्रह्मा कुमार कुमारी अट, तेणु तुमे माने ही एही कथा जानिछ। किंतु माया तुमको मध्य एक कथा भुलाई देउछि। तुमे माने देवता हेबाकु चाहुछ, किंतु माया तुमको ब्राह्मणर शूद्र करि देउछि। शिव बाबांको मने पकाउ नाह, तेणु तुमे माने ब्राह्मणर शूद्र होई जाउछ। पिला माने एक कथा जानिछंती जे आमे निजर राज्य स्थापन करूछु। जेतेबेले राज्य स्थापन होई जिवो सेतेबेले एही पुराना सृष्टि आउ रहिबो नाही। बाबा समस्तंकु एही विश्वरु शांति धाम को पठाई देबे, एहा तुम मानकर भावना। किंतु तुमे माने कहुछ जे एही दुनिया समाप्त होई जिवो, तेणु लोक माने विरोध निश्चित करिबे ना। कहिबे ब्रह्मा कुमारी माने पुणी एभଳି कौन कहुछंती? केवल विनाश कथा कहुछंती। तुमे माने जानिछ जे एही विनाश द्वारा ही विशेष रूपे भारतर और सर्वसाधारण भावरे सारा दुनियार मंगल हेबो। किंतु एक कथा दुनियार लोक माने जानि नाहंती। विनाश हेले समस्ते मुक्ति धाम को चली जिबे। एबे तुमे माने ईश्वरीय संप्रदायर होइछ, पूर्वरु आसुरी संप्रदायर थिल। तुमको स्वयं ईश्वर कहुछंती जे मते मने पकाओ। एकथा बाबा जानिछंती जे सदा सर्वदा जोगयुक्त होई केही रही परिबे नाही। जदि सदा सर्वदा जोगयुक्त होई रहिबे तेबे विकर्म विनाश होई कर्मातीत अवस्था होई जिवो। वर्तमान तो समस्ते पुरुषार्थी अटंती। जो माने ब्राह्मण हेबे सही माने ही देवता होई परिबे। ब्राह्मण हेबा परे ही देवता होई परिबे। बाबा बुझाइछंती ब्राह्मण माने हेले चुटी अर्थात शीर्ष स्थानर अधिकारी। जेपरि पिला माने बाजोली खेलंती तेबे प्रथमे मथार चुटी ही आसी थाए। ब्राह्मण मानकर सबु बेले चुटी थाए। तुमे माने हेउछ ब्राह्मण। आगरु तुमे शूद्र अर्थात पाद सर्वनिम्न स्थान रे थिल। एबे ब्राह्मण होइछ, पुणी देवता हेबो। मुख को देवता कहा जाए, भुजा को क्षत्रिय, पेट को वैश्य, पाद को शूद्र कही थांती। शूद्र अर्थात नीच बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि सही मानक कुहाजिबो जेउ माने बाबांको जानि नाहंती, आहुरी तांकर ग्लानि करि चलिछंती। सेथिपाई बाबा कहुछंती जेबे जेबे भारत रे ग्लानि होई थाए तेबे मु आसी थाए। जेउ माने भारतवासी अटंती बाबा सही मानक सहित ही कथा हेउछंती। यदा यदा ही धर्मस्य, बाबा भारत रे ही आसुछंती, आउ कौनसी स्थान को आसु नाहंती। भारत ही अविनाशी राष्ट्र अटे।
ବାବା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ କେବେ ଜନ୍ମ ମରଣରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଶରୀର ତ ବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଶରୀରର ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁଛ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ହୋଲି ଉତ୍ସବରେ କୋକି ପକାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୂତା ଜଳି ନଥାଏ। ସେହିପରି ଆତ୍ମାର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଏହି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକଥା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ସେମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆତ୍ମା ହିଁ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ ଏବଂ କର୍ମ ଭୋଗ ଭୋଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ହିସାବ କିତାବ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଥାଏ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଆସୁରୀ ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛ ନିର୍ବିକାରୀ ହୁଅ, ତଥାପି ବି କହୁଛନ୍ତି ବିଷ ବିନା ଆମେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଶୂଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୁଟି ଅଟ। ଚୁଟି ତ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ। ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଟ, କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ସାଥିରେ ଅଛ। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସେବାଧାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ନା। ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ପିଲାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ପାଳି ପୋଷି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବଡ଼ କରି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇ ନିଜେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତା ପିତା ହିଁ ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ଧରିନିଅ ମା ବେମାର ପଡ଼ିଛି, ପିଲା ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା, ତେବେ ବାପାକୁ ହିଁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତେଣୁ ମାତା ପିତା ପିଲାଙ୍କର ସେବକ ହେଲେ ନା। ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ପିଲାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ବେହଦ୍ର ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେବେ ଆସୁଛି କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ତ ବଡ଼ ଅଟ ନା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବସି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ବିକେ ବୋଲି କହୁଛ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ ଶୂଦ୍ର କୁମାର କୁମାରୀ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲ। ଏବେ ତୁମେ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ବିକାରୀ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ହୁକୁମ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ହେଲ ବିକେ। ଏହି ସ୍ଥାନ ବିକେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କେହି କେହି ବହୁତ ବୋକା ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଶୂଦ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ କିମ୍ବା ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ହୁକୁମ ନାହିଁ। ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରସଭାର କଥା ଅଟେ ନା। ଏହା ତ ଇନ୍ଦ୍ରସଭା ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଜ୍ଞାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି। କେହି ଜଣେ ବିକେ ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଲୁଚାଇ ସଭାରେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଲା ଯେ ପଥର ହୋଇଯାଅ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ନା। ଏହା କୌଣସି ଶୂଦ୍ର କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଦେବତାମାନେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଶୂଦ୍ରମାନେ ତ ପତିତ। ପତିତମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆସି ପବିତ୍ର ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପତିତରୁ ପାବନ ଦେବତା ହେଉଛ, ତେଣୁ ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରସଭା ହୋଇଗଲା ନା। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ନ ନେଇ କେହି ବିକାରୀ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ତେବେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବେ। ଏଠାରେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ ନା। ତେଣୁ ବିକାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ମିଳିଯାଉଛି। ତୁମେ ବିକାରୀ ଆତ୍ମାକୁ ଲୁଚାଇ କାହିଁକି ଆଣିଲ? ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେତେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ହେଲା ଗୁପ୍ତ କଥା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଦେବତା ହେଉଛ। ଏଠାରେ ବଡ଼ କଠୋର କାଇଦା ରହିଛି। ଅବସ୍ଥାର ଅଧୋଗତି ହୋଇଯାଉଛି। ଏକଦମ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଗୁପ୍ତ କଥା ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ।
ଏଠାରେ ବିକେ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ଅର୍ଥାତ୍ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ତୁମକୁ 5 ବିକାର ରୂପୀ ଭୂତ ଅଧୀନ କରିନେବ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ଏହା ଅଧାକଳ୍ପର 5ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୂତ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବାକୁ ଆସିଛ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଦିନେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଅପବିତ୍ର, ଅଶୁଦ୍ଧ, ଦୁଃଖୀ, ରୋଗୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଇଁ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ହେଉଛ। ବାବା ନିଜେ ହେଉନାହାନ୍ତି, ବାବା ତ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରର ସେବକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନା। ଶିକ୍ଷକ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସେବାଧାରୀ ଅଟେ। କାହାକୁ ବାରିଷ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେବକ ହେଲେ ନା। ସେହିପରି ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥାନ୍ତି, ସେବକ ହୋଇ ମୁକ୍ତିଧାମ ନେଇଯିବାର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର କୌଣସି ଗୁରୁ ମୁକ୍ତିଧାମ ନେଇଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ସଦ୍ଗୁରୁ ହିଁ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ବାକି ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ପତିତ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ, କଳି ଯୁଗକୁ ପତିତ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି କଥା ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ ଏବଂ ଧାରଣ କରୁଛ। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସାରା ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ସେହି ଭାରତବାସୀ ହିଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ଦେବତା ହେବେ। ସେହିମାନେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରୁ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିବେ। ଏମିତି ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମଧାମରୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନା ଦେବତା ହେବେ ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବେ। ସେମାନେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ପରେ ନିଜ ସମୟରେ ତଳକୁ ଆସି ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିବେ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଦେବତା ହେଉଛ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ବହୁତ ତିଆରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଅନେକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲା ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା। ସେମାନେ ତ ମନଗଢ଼ା କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି କି? ବାସ୍ତବରେ ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛ। କଳିଯୁଗରେ ସବୁ ମିଛ, ମିଛ ମାୟା। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଦୁନିଆ ବାବା ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ। କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ଯଦି କେହି କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତେବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ପାଠ ତ କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ପଢ଼ାଯାଉଛି, ପୁଣି ପଢ଼ିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବ। ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଂସ୍କାର ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆସି ପଢ଼ୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ନାମ ରୂପ ତ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ମିଳିଛି, ଯିଏକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, କାଳରେ ଅଭିନୟ କରିଥାଏ। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଶରୀର ମିଳୁଛି। ଆତ୍ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ନା। ଛୋଟ ମଶା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଏସବୁ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ବୁଝିବାର କଥା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ମାଳାର ଦାନା ହେଉଛନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ଯାଇ ନିଚ ପଦ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଫୁଲର ବଗିଚା ତିଆରି ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ କଣ୍ଟା ସମାନ ଥିଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ରୂପକ କଣ୍ଟା ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା କାମ। କାମ ବିକାରକୁ ଜିତିଲେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ଜଗତ ଜିତ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ ହିଁ ଅନେକଙ୍କୁ ମୁସ୍କିଲ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିଲେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ହେବେ। ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ କେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦେବତା ହେବେ।
ନରରୁ ନାରାୟଣ, ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ନା। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଥିଲେ ତେଣୁ ସତ୍ଵ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଧର୍ମ ହିଁ ଅଲଗା, ତାହା ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟେ। ଏଠାରେ ତ ଭଗବାନ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଂଶାବଳୀ ରହିଛି। ସେମାନେ କିପରି ରାଜ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ପୁଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଅଜ୍ଞାନତା ହେଲା ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ, ତାହା ହେଲା ଫୁଲର ବଗିଚା। ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ ଅସୁର ଥିଲ, ଏବେ ତୁମେମାନେ ଅସୁରରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଅବିନାଶୀ ବାବା। ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପତିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କର ସଭା। ଯଦି କେହି ଶୈତାନର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଶ୍ରାପିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ନରରୁ ନାରାୟଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେମାନେ ଯାଇ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଦାସ ଦାସୀ ହେବେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥାର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି, କାହାର ମାଟି ତଳେ ଦବିଯିବ। ତେବେ ବିନାଶ ସମୟରେ ବୋମା ପଡ଼ିବା ସହିତ ଚତୁର୍ଦିଗର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମୃତ୍ୟୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଏଭଳି ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଅଥବା ହତିଆର ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବସି ବସି ଏଭଳି ବୋମା ପକାଇବେ, ସେହି ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ଏତେ କୋଟି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ, ଏହା କ'ଣ କମ୍ କଥା କି? ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେତେ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ, ବାକି ସବୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଚାଲିଯିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହୁଛେ। ସୁଖଧାମରେ ସ୍ୱର୍ଗ, ଦୁଃଖଧାମରେ ଏହି ନର୍କ ରହିଛି। ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ପତିତ ହୋଇଗଲେ, ତେଣୁ ଦୁଃଖଧାମ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ବାବା ଆମକୁ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଏବେ ଆମର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ନା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ ଗତି ସଦ୍ଗତି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଫୁଲ ବଗିଚା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କ୍ରୋଧ ରୂପକ କଣ୍ଟା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ଏଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଭିଶାପ ମିଳିଯିବ। ସତ୍ୟ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ମିଥ୍ୟା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ମିଥ୍ୟା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ଲାଇଟ୍ ଆଧାରରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରୟୋଗଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଲାଇଟ୍ ଆଧାରରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରୟୋଗଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେପରି ପ୍ରକୃତିର ଲାଇଟ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଗ ସାକାର ରୂପରେ କରି ଦେଖାଇ ପାରୁଛ, ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମା ଲାଇଟ୍, ଆତ୍ମିକ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ତୁମର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତିର ଲାଇଟ୍
ଅର୍ଥାତ୍ ହାଲୁକା ପଣିଆ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଯଦି ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଅଟେ, ତେବେ ପ୍ରୟୋଗର ସଫଳତା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିଜ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ, ତେବେ ପ୍ରୟୋଗଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ବିଘ୍ନର ଅଂଶ ଏବଂ ବଂଶକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଅଟନ୍ତି। ବିଘ୍ନର ଅଂଶ ଏବଂ ବଂଶକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।